नानक हुक्म है जे बुझै, बुझै पाठ है, बुझै मोमबत्ती बुझदी है, बिजली बुझदी है, बल्ब बुझ गया, तृष्णा बुझदी है। ये बुझण वालियां चीज़ां जिथे आउणगियां उत्थे पोला अखर है बुझ, बुझ गया। जिथे बुझै समझण दा वाचक है तां उत्थे आपां ने बुझै तां इहनूं झज्जे दे उत्ते बब्बे ते अदक ला के बुझै। नानक हुक्म है जे बुझै, जे कोई हुक्म नूं समझ लवे, जे कोई बुझ लवे, जे कोई इस हुक्म नूं इउं बुझ लवे कि नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, परमेश्वर आप ही हुंदे नेगे। भुलेखा पै जांदा कईयां नूं कि इह कुछ नहीं कर सकदे, इह नहीं कर सकदे, पर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उन्हां नूं इन्नी ताकत दित्ती हुंदी है, जो मर्जी कर सकदे ने। पर इन्हां दी भी एक सिफत है, ये करदे नहीं हैगे। जे जी च आ गया तो कर देंदे ने, नहीं करदे नहीं चुप करके। ये जो मर्जी कर देन, जो कौतक गुरु नानक साहब ने कीते ने उही कौतक बिल्कुल उवें ये कर देंदे ने। पर ये बराबरी होण करके नहीं करते कि फिर दुनिया की कहूगी भी गुरसिख हो के गुरु नानक देव की बराबरी करदा। इस करके गुरु नानक देव जी तो हमेशा कोई ना कोई काम घट करनगे। पर सतगुरु महाराज कहते तुसीं कर सकते हो, तुहानूं हुक्म है साडा, जिवें मर्जी करी जाओ। पर ब्रह्म ज्ञानी ऐसा करते नहीं, क्योंकि वो रहिंदे ने आग्या दे विच। महाराज कहते जे इउं हुक्म समझ ले कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है तो हौमै कहे ना कोई, फिर कोई हौमे दे वाक नहीं कह सकता उन्हां दे अगे, फिर हौमे दा वचन नहीं करता। सो इस करके सतगुरु महाराज कहने जिहड़े हुक्म नूं मन्नण वाले भी ने, एक तां हुक्म कौन करदा? परमेश्वर। हुक्मी होवने आकार, हुक्म दे विच आकार बने ने। एक हुक्म नूं मनदे 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 हुक्मी दा ही आकार बन जांदे ने। एक हुक्मी ने ही आकार धारिया गुरु नानक देव जी रूप। ते इसे प्रकार जिहड़ा जिग्यासू है, जिहड़ी संगत है, ये भी जिन्ना जिहड़ा है साडे चों कोई भी बंदा सतगुरु जी दे हुक्म नूं इन बिन मन्नण लग जावे भी मैं ना नहीं करनी किसी गल नूं। जिवें भाई मंझ ने ना नहीं कीती, भाई मंझ नूं अंत नूं सतगुरु महाराज आप लैण गए, नंगे चरनी उठ के दौड़ ले, जाके गलवकड़ी विच लिया सी मंझ प्यारा गुरु नूं, गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोह था जग लंघण हारा। भाई मंझ तू मेरा जहाज है, जेड़ा तेरी साखी सुनूंगा तेनों याद करूगा, दुनिया चों पार हो जाया करूगा। एडी वड्डी महाराज सच्चे पातशाह अपने गुरसिख नूं महानता दिंदे ने। हुक्मी दा हुक्म मन्नण करके बाबा बुढ़ा जी इन्ने वड्डे बन गए कि अखीर जद महाराज संस्कार वेले तां जाना ही जाना सी, जद बाद विच कल दे प्रसंग विच फिर इस तरह ही होया। शिकार खेडदे खेडदे फिर बाबा बुढ़ा जी दी बीड़ चले गए छेवें पातशाह। भाई गुरदास जी नूं कहंदे जिथे बाबा जी भगती करया करदे सी, जिथे रहिंदे हुंदे उह थां दे दर्शन कराओ। बड़ा घाह उग गया चारे पासे, थां लभ लिया। कहंदे जी आह थां जी इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी बाबा बुढ़ा जी तपस्या करते रहे, भगती करते रहे। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उह थां नूं मत्था टेकिया, जाके सारी संगत ने मत्था टेकिया। सतगुरु महाराज कहने साध संगत जी ये थां दे उत्ते इन्ने जपजी साहब दे पाठ होए ने, इन्ने सुखमनी साहब दे पाठ होए ने, ये थां दी तां धूड़ी मस्तक नूं लाउण वाली है। जिथे मेरा प्यारा बैठा है, जिन्हां दे बचनां नाल साडा अवतार होया, जिन्हां ने सानूं ब्रह्म विद्या दी दात दित्ती है, जिन्हां ने सानूं शस्त्र विद्या सिखाई है, उन्हां गुरमुखां प्यारियां दा स्थान है। साध संगत दर्शन कर लो, पुन्ना वाला थां है। इउं कह के महाराज ने बड़ी सलाहता की बाबा बुढ़ा जी के स्थान की ते बाबा जी की। तो इस तरह सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दूसरी पौड़ी च आपां नूं इह समझाया कि हुक्मी अकाल पुरख अपना आकार तो बनाउंदा ही बनाउंदा है, ब्रह्म ज्ञानी के रूप विच जां ब्रह्म रूप हो के 10 रूप, पर अपणिआं नूं अगे भी अपने बना लैंदा स्वरूप। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हाँ करो निवास। अपना रूप फिर आपां नूं अगे दे दिता कलगीधर महाराज ने, कहंदे ये मेरा रूप है। किन्नी वड्डी वडियाई दित्ती, अपना आकार बना लिया आपां नूं।
ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਭਈ ਜੇ ਬਲ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਨਖੇਧ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਨਖੇਧ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਣ ਬਲ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਦਾ, ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤਾਣ ਓਨਾ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਈਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਬਲ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੀਸਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਿੱਧੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀਆਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਗਾ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ 1000 ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ 2000 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੰਦਰ, ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਆਸ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਖਮ ਜੋ ਕਠਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲੈਣਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਠਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਖੋਪੜੀ ਦੇਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੁੱਗੀ ਪਈ, ਖੋਪੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟਾਮਣ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਬਰਾਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਖੋਪੜੀ ਪਈ ਦੇਖੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਸਾਜਦਾ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਬਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਜ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦ ਹੀ ਪਰਾਰਬਧ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਰਬਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਾਰਬਧ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਾਰਬਧ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਛਿਪਕਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਠੂਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਟੇਢਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਖੇਧ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਹੈ, ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਗਾ ਸਕਦਾ ਕੌਣ? ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਖੇਧ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗਾਵੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖੇ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨ ਪਰਿਆਰੇ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਛੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇਧ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਲ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਊਗਾ। ਓਨਾ ਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਔਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 3.5 ਮਣ ਦੇਹਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਉਹ 3.5 ਮਣ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪਰਾਰਬਧ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਾਰਬਧ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਗਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਦੇਈਆਂ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਪੈ ਦੂਰ, ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਘਾਹੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਤੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਪੈ ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਦਿਸੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦੀ? ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖੈ
ਹਾਦਰਾ, ਹਦੂਰ। ਹਾਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ है इस वक्त वाहिगुरु के हाजिर हजूर हैं। हदूर के जाहर जहूर हैं। एक हुंदा हाजिर, एक हुंदा हजूर। सो जिवें सामने अपने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रकाश ने कि हाजिर हजूर हैं कि जाहर जहूर हैं। महाराज सच्चे पातशाह हाजिर नाजिर हन, हाजिर हजूर हन। एक बंदा है वो अपनी हाजरी लाई दफ्तर अंदर, बाजार चलिया गया, किते काम चलिया गया, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, फिर दिखता नहीं है, ये हैरानी की गल नहीं है भी कोल भी है तो दिखता भी नहीं है। तो इस करके वो बल नूं कौन गा सकता, वाहिगुरू के बल नूं। कहते महाराज किसी ने वो बल कथन किया ही नहीं होना। महाराज कहते कथना कथी न आवे टोट। अनेकों कथा करन वाले ने कथन कर करके देख लिया, ओदा टोट भाव घाटा नहीं आता, अंत नहीं पैंदा, सिरा लगता ही नहीं है। महाराज किसी छोटे मोटे ने कहा होना कि जिवें ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये वड्डे देवते मन्ने ने, जे ये कथन करन लग जाण तां अंत पै सकदा। गुरु नानक देव जी कहण लगे काथ काथ कथी कोटि कोट कोट। कोट ब्रह्मा किते एक होया, करोड़ां ब्रह्मे कथन करके चले गए ने, करोड़ां शिव जी, करोड़ां विष्णु ਉਹਨੂੰ कथन करते करते चले गए ने, वो नहीं ਉਹਦਾ अंत पा सके। जुगतियां द्वारा कथन करके काथ काथ कथी कोटि कोट कोट, आकाश विच विचरण वाले करोड़ां ने ਉਹਦਾ अंत पाउण दा यतन कीता। धरती उत्ते रहण वाले करोड़ां जीवां ने ਉਹਦਾ अंत पाउण दा यतन कीता। पताल वासियां ने ਉਹਦਾ अंत पाउण दा यतन कीता है कि ਉਹਦੇ बारे कथन कर सकीए कोई। शेष नाग ने ਉਹਦਾ कथन करन दा यतन कीता। कोई बंदा ਉਹਦਾ यतन कर ही नहीं सकिया। कोई छे चीज़ां ने सिक्ख्या कल्प निरुक्त पिंगल व्याकरण ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग ने। 6 अंगां द्वारा नहीं कोई गा सकिया उन्होंने। फिर ਜਿਹੜੇ 6 मत ने वो नहीं गा सके। पूर्व मानसा वाले जोगी लोग वेदांत वाले ये सारे उन्होंने गा ही नहीं सके। सन्यासी जोगी दिगंबर हरेक ने यतन किया। इस करके महाराज कहने भाई कोई नहीं गा सकिया। फिर चुप जे कर गए भी ये तो किसी गल च आए नहीं। कहने लगे महाराज फिर कोई तो गाउंदा ही होवेगा। जो हंकार तो रहत हो के हुण पुछदे ने भी कोई तो गा सकता होवेगा। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते देखो निमरता नाल जिन्ना मर्जी कोई गाई जावे। आकाश है, आकाश बड़ा वड्डा है। पंछी की अपनी हिम्मत है, चिड़ी किन्ना उड़ सकती। तोता कां की उडारी सारे नालों वड्डी उडारी हंस की है। 400 कोह तक हंस सीधा ही उड़ जाता, आराम नहीं करता। हंस भी आकाश का उडारियां मार के आनंद माण सकता, पर अंत नहीं पा सकता उसका। मच्छी समुंदर का अंत नहीं पा सकती। तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहा। मच्छी नूं की पता समुंदर कितना क वड्डा, आनंद माण सकती है। इसे प्रकार जिहड़े रब दे प्यारे जग्यासू ने वो उहदा आनंद माणदे हन।
ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀੜੀ ਆਪਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਆਪਣਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਤਾਣ ਬਲ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੈ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ।